जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जेतेबेले आमे जीवन रे संघर्ष करू, जेतेबेले बारंबार प्रयास करिबा परे मध्य परिणाम आमर आशा अनुसारे मिले नाही, सेतेबेले मनरे गोटिए प्रश्न निश्चय उठे, आम कर्मर फल केबे एवं किपरि मिली थाए? कौन सतरे एही ब्रह्मांडरे आमर प्रत्येक कार्य, प्रत्येक भावना एवं प्रत्येक विचारर कौनसी हिसाब रखा जाए, किंबा यह केवल एक सांत्वना जहा आमे निजकु देइथाउ? धर्म ग्रंथ गुड़िकरे विशेषकरी श्रीमद् भगवद गीतारे कर्मर सिद्धांत को अत्यंत गभीरतार सह बुझा जाइछि। श्री कृष्ण अर्जुन को कहउछंती जे मनीषर अधिकार केवल कर्म करिबारे अछि, फल उपरे नुहे। एहार अर्थ एहा नुहे जे फल मिलिबो ही नाही, बरं एहा जे फलर निर्धारण आमर सीमित विचाररू नुहे, बरं व्यापक ब्रह्मांडीय व्यवस्थारू होइथाए। कर्म गोटिए मंजी समान। जेतेबेले कौनसी कृषक मंजी बुणे, तेबे से सेही मुहूर्तरे फलर आशा करे नाही। से जानी थाए जे मंजी को माटीरे दबी रही अंधकार सहिबाकू पड़िब, समय सहित गजा बाहरिब, तापरे गछ हेब एवं उचित ऋतु आसिले फल देब। ठीक एहीपरि आमर कर्म मध्य समयर माटीरे सुरक्षित रही थाए। सेगुड़िक मौन रुहंती किंतु निष्क्रिय हुअंती नाही। जेतेबेले परिस्थिति अनुकूल हुए, सेतेबेले सेगुड़िक फलस्वरूप आम सामनारे प्रकट हुअंती। प्रायतः आमे एहा भूली जाऊ जे कर्म केवल बाह्य कार्यगुड़िकर नाम नुहे। आमर भावना, उद्देश्य, विचार एवं इच्छा गुड़िक मध्य कर्म ही अटे। जदि मनरे ईर्ष्या अछि, तेबे ताहा मध्य एक सूक्ष्म कर्म अटे। जदि मनरे करुणा अछि, तेबे ताहा मध्य एक दिव्य कर्म अटे। संसार केवल आम शब्द शुणे नाही, ताहा आमर भावगुड़िक मध्य ग्रहण करे। एही कारणरू केबे केबे बिना कौनसी स्पष्ट कारणरे कौनसी व्यक्ति आम जीवन रे आसी प्रेम वर्षा करिबाकू लागे एवं केबे कौनसी प्रिय संपर्क हठात दूरेई जाए। एसबु आमर ही पूर्व कर्मर परिणाम होइथाए, जहा कौनसी ना कौनसी रूपरे फेरी आसे। बहुत थर आमे भाबू जे आमे जहा कलु ताहा केही देखिले नाही, किंतु प्रकृतिर व्यवस्थारे किछि भी लुचि रहे नाही। न्याय तुरंत देखा जाऊ, यह आवश्यक नुहे। अनेक थर अन्याय करुथिबा व्यक्ति लंबा समय पर्यंत सुखी प्रतीत हुए एवं सज्जन व्यक्ति कष्ट भोगुथिबार देखा जाए, किंतु एहा केवल समयर व्यवधान, न्यायर अभाव नुहे। जे पर्यंत पुण्यर प्रभाव रही थाए, से पर्यंत पापर परिणाम प्रकट हुए नाही। जेपरि ही पुण्यर प्रभाव क्षीण हुए, पाप निजर फल देवा आरंभ करे। कर्मर फल सर्वदा सेपरि आसे नाही जेपरि आमे कल्पना करू। केबे ताहा सफलता रूपरे आसे, तो केबे असफलता रूपरे एक शिक्षा होई आसे। अनेक थर जेउ घटना को आमे दुर्भाग्य मानि थाउ, ताहा ही आगकू जाई आम जीवनर दिग बदलाई दिए। जेउ अस्वीकृति उपरे आमे कांदू, ताहा ही आमकू कौनसी बड़ सुजोग पाई प्रस्तुत करे। जेउ विच्छेद को आमे अभिशाप बोली भाबू, ताहा ही आमकू आत्मनिर्भरशील हेबाकू सिखाए। तेणु एहा बुझिबा आवश्यक जे फल केवल सुख बा दुख होई न थाए, ताहा आमर विकासर माध्यम मध्य होई थाए। जेतेबेले मनीष थकी जाई बसी पड़े एवं भावे जे एबे तार प्रयास व्यर्थ, सेही मुहूर्तरे भितररू कौनसी शक्ति ताकू आगकू बढ़िबार साहस दिए। एहा ही संकेत अटे जे कर्मर चक्र निरंतर चलिछि। ब्रह्मांडर गति आमर अधैर्छितारू प्रभावित हुए नाही। सेठारे ना तरबर अछि ना डेरी, केवल संतुलन अच्छे।
केबे आपण अनुभव करिथिबे जे काहा पई निस्वार्थ भावरे करा जाइथिबा छोटिया कार्य वर्ष वर्ष परे कौनसी अप्रत्याशित साहाय्य रूपरे फेरी आसे एवं केबे अजाणतारे दिया जाइथिबा पीड़ा मध्य जीवनर कौनसी मोड़रे आम सामनारे छिड़ा होई जाए। एहा दंड नुहे बरं संतुलनर प्रक्रिया अटे। सेथिपाई कुहा जाइछि जे भाग्य कौनसी अलगा लेखा जाइथिबा पुस्तक नुहे। भाग्य तो आमर ही कर्मर स्याहीरे लेखा जाउथिबा कहानी अटे। ईश्वरंकु दोष देवा सहज किंतु आत्मचिंतन कठिन। जदि आमे सच्चटतार सह आम जीवन को देखिबा तेबे पाइबा जे आजिर परिस्थिति केउठी ना केउठी आमर ही चयनर बा निष्पत्तिर परिणाम अटे। एहार अर्थ एहा नुहे जे प्रत्येक पीड़ा आमर कौनसी ज्ञात कर्मर सीधासलख परिणाम अटे, बरं एहा जे जीवन एक दीर्घ यात्रा जेउथिरे अनेक जन्मर संस्कार एवं कर्म जोड़ी होई रही थाई पारे। एही गभीर विषय को बुझिबा पाई धैर्य एवं श्रद्धा उभय आवश्यक। निष्काम कर्मर अर्थ केवल एहा नुहे जे आमे फलर इच्छा त्याग करिदेबा। प्रकृत निष्काम कर्म सेतेबेले हुए जेतेबेले आमे आमर कार्य को समर्पण भावरे करिथाउ अहंकारर मुक्त होई। जेतेबेले आमे एहा मानिनेउ जे आमे केवल माध्यम अटु कर्ता नुहे। जेपरि ही अहंकार कम हुए कर्मर शुद्धता बढ़े एवं शुद्ध कर्मर फल मध्य शांति रूपरे प्राप्त होइथाए। ध्यान रखंतु, कर्मर नियम अटल, ताहा केबे शेष हुए नहीं, केवल रूप बदलाए। प्रत्येक लुह, प्रत्येक हस, प्रत्येक प्रार्थना एवं प्रत्येक दीर्घश्वास सबुरी एक सूक्ष्म प्रभाव रहिछि। समय जेते भी लागू परिणाम निश्चय प्रकट हुए। ईश्वरंक व्यवस्थारे ना पक्षपात अछि ना भूल, सेठारे केवल न्याय अछि। एपरि न्याय जहा आमर बुझिबा शक्तिर बाहारे होई पारे, किंतु अन्याय केबे हुए नाही। तेणु जेतेबेले जीवनरे कठिन समय आसे तेबे एहा भाबी निराश हुअन्तु नाही जे आपणଙ୍କ प्रयास व्यर्थ जाउछे। संभव अटे जे मंजी एबे गजा हेबार प्रस्तुति करुछे। धैर्य रखंतु, निज कर्मगुड़िकु शुद्ध रखंतु एवं विश्वास रखंतु जे ब्रह्मांड आपणଙ୍କର प्रत्येक भावनार साक्षी अटे। प्रिय दर्शक वृंद, क्षमा करिवे, दिव्य कथा मझिरे आपणଙ୍କୁ टिके अटकाउछे। जदि श्रीकृष्णଙ୍କ एही अमृतमय बाणी एवं आजिर एही प्रसंग आपणଙ୍କ हृदय को स्पर्श करुथाए तेबे वीडियो को गोटे लाइक निश्चय करंतु। एहीपरि आहुरी अनेक प्रेरणादायक कथा एवं जीवनर सत्य जानिबा पई आमर यूट्यूब चैनल कृष्ण कथामृत ओडिया को वर्तमान ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। धर्म एवं कर्मर एही सुंदर ज्ञान को केवल निज पाखरे सीमित न रखी निज परिवार एवं सांगमानंक सहित निश्चय शेयर करंतु। एवं हाँ, कमेंट रे प्रेमर सहित लेखिबा को भूलिबे नाही। जय श्री कृष्ण। आसंतु एबे आमर एही पवित्र कथा को आगकू बढ़ाइबा। मनीष प्रायतः एहा भाबी थाए जे तार छोट छोट कर्मगुड़िकर कौन महत्व अछि, किए देखुछि, किए गणुछि, किए मने रखिबो जे से काहाको दुख देला किंबा काहाको सहारा देला। किंतु आध्यात्मिक दृष्टिरु देखिले सृष्टिर नियम अत्यंत सूक्ष्म एवं अभ्रांत अटे। आमे जहा किछि भी करू, विचाररे, बाणीरे, व्यवहाररे, ताहा एक ऊर्जा होई ब्रह्मांडरे प्रवाहित हुए एवं समय आसिले सेही ऊर्जा रूपरे आम पाखको फेरी आसे। श्री कृष्णଙ୍କ द्वारा अर्जुनଙ୍କୁ दिया जाइथिबा उपदेश जहा श्रीमद् भगवद गीतारे वर्णित अछि केवल युद्धभूमि पाई नथिला, ताहा प्रत्येक मनीषर जीवन पाई अटे। जेतेबेले कुहागला कर्म करुथाओ फलर चिंता कर नाही, तेबे ताहार अर्थ एहा नथिला जे मनीषकु परिणामरु निर्लिप्त होई जहा किछि भी करिवार छाड़ मिलिगला।
ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରେ ଯେ କର୍ମର ପରିଣାମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ଚାହେଁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବୁ କିମ୍ବା ନ ଭାବୁ। ଯଦି ଆମେ ଫଳର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ବି ଦେଉ, ତଥାପି ଫଳ ଆମର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିଣାମ ସେହି କର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଏକ ଚକ୍ର ଅଟେ। ଯେପରି ଚକ୍ର ବୁଲି ସେହିଠାକୁ ଫେରି ଆସେ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବ ଶେଷରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଆସି କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରୁ, ତେବେ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପରିବେଶରେ ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ। ତାହା ଆମ ଭିତରେ ହିଁ କେଉଁଠି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ସେହି ଅଙ୍କନ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ, ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ବିଫଳତା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ। କେବେ କେବେ ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାହାର ଖରାପ କରିନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କଠିନତା କାହିଁକି ଅଛି? ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କର୍ମ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଆମର ଉଦାସୀନତା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୌନ ରହୁ, ତେବେ ସେହି ମୌନତା ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମ ପାଲଟିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କାହାର ପୀଡ଼ାକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ, ତେବେ ସେହି ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଏକ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦିଏ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ହାତରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଆସେ, ତାହା ହଠାତ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ତାହା କୌଣସି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନା କାରଣରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୋଷାରୋପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମଜାଗୃତି ପାଇଁ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ ଯେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହିଁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେ ବୁଝିଥାଏ ଯେ ଭାଗ୍ୟ କୌଣସି ଅଲଗା ଲେଖାଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ରଚନା ଅଟେ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏହା ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଲୁ, ତାହା ସଫଳ ହୋଇଗଲା, କାହାକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ବି ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ତୁରନ୍ତ ଦେଖାଯାଉ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାହା କୋଳାହଳ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଯାହା ଶାନ୍ତ ଅଛି, ତାହା କାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନର ତୋଫାନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଟେ। ଭାବିଚିନ୍ତି କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ହିଁ ଯୋଗ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ କରିଥାଉ, ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ସଫଳତା ମିଳିଲେ ଅହଙ୍କାର, ଅସଫଳତା ମିଳିଲେ ନିରାଶା, ଉଭୟ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କର୍ତ୍ତାପଣର ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କରୁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ ଭିତରରୁ ହାଲୁକା କରିଦିଏ। ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ପଳାୟନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଆମେ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମ ଅଟୁ, ଅନ୍ତିମ ନିୟନ୍ତା ନୁହେଁ। ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକରୁ ଜନ୍ମତ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ପୁନଃ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଇଚ୍ଛାରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆଶାଗୁଡ଼ିକରେ ଭରା ପ୍ରୟାସ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହିପରି ଜୀବନ ଏକ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କର୍ମକୁ ବ୍ୟାପକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରାପରଣର ଭାବନାରୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି କର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ସେତେବେଳେ ପରିଣାମ ଚାହେ ଯେପରି ବି ହେଉ, ତାହା ମନକୁ ବିଚଳିତ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଭାବି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଏହା କୌଣସି ପୁରୁଣା ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଅପରାଧ ବୋଧରେ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। କାରଣ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ କାଲିର ମୂଳଦୁଆ ହେବ।
ମୂଳଦୁଆ ଗଭୀର ହେଲେ ଭବନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଯଦି ତାହା ଫମ୍ପା ହେବ ତେବେ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ହସ, ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ, ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆମ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଛଳନା, ଗୋଟିଏ ଅପମାନ, ଏକ କଠୋର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାଇ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ସହଜ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆମର ହିଁ ପୂର୍ବ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଛାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ ଏସବୁ ହଠାତ୍ କିପରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବି ହଠାତ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ବାନ୍ଧିବ ନା ମୁକ୍ତ କରିବ? କ'ଣ ଏହା କେବଳ ତାତ୍କାଳିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଟେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ? କ'ଣ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ପୀଡ଼ା ଲୁଚି ରହିଛି? ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଗତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତାହା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ତାହା ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ବନାଇ ବଞ୍ଚୁ ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଯଦି ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଶିକ୍ଷା ବନାଇ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିଦିଏ। ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଟେ। ମଣିଷ କର୍ମରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୟନ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୟନର ପରିଣାମ ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଜାଗୃକ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା, ନିଜ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚତମ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। କାରଣ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ଚାହେ ତାହା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧାର ବନୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୁଝାମଣା ଭିତରକୁ ଓହଲାଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ନିର୍ମାତା ପାଲଟିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ କର୍ମର ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ହିଁ କର୍ମର ରହସ୍ୟ। ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ବୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ସଂସାର ମଧ୍ୟ। ମହାଭାରତର କଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଜୀବନର ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାତ୍ର କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କର୍ମ, ଧର୍ମ, ମୋହ, ବିବେକ ଏବଂ ପରିଣାମର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯେ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଅଟଳ ଅଟେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପ୍ରତୀକ ଆଜି ବାଣର ଶయ్ୟା ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ମହାଯୋଦ୍ଧାର ଅନ୍ତିମ ସାଧନା ଅଟେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜୀବନସାରା ଧର୍ମର ପାଳନ କଲି, ବ୍ରତ ରଖିଲି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲି, ରାଜ୍ୟର ରକ୍ଷା କଲି, ତେବେ ଏହି କଠୋର ଅନ୍ତ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଟେ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କହିଥାଏ, ମୁଁ ଏପରି କ'ଣ କରିଥିଲି? ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଜଣାଏ ଯେ କର୍ମର ଲେଖାଜୋଖା କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ। କେବେ କୌଣସି ଦୂର ଅତୀତରେ ବାଲ୍ୟସୁଲଭ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେହି କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳନ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାପିତ କରେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସେତେବେଳେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଥିଲା କାଳାନ୍ତରରେ ପୀଡ଼ାର ରୂପ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଏହା ଦଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଏହା ସେହି ଉର୍ଜ୍ଜ ଥିଲା ଯାହା ଫେରିଆସି ନିଜ ଉତ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଜଣେ ରାଜା ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ବୈଭବ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଉପଭୋଗ କଲେ, ଆଜି ନିଜର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି କେଉଁ ଅପରାଧ କଲି? ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତୀତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଏ। କେବେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୀବଙ୍କ ବଧ କରାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଜନ ବନାଇ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ପୀଡ଼ା ସମୟର ଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା।
ଶହେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶୋକ ସେହି ଉର୍ଜାର ପ୍ରତିଫଳ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ। ଏହା ବୁଝାଇବା ଅଟେ ଯେ କର୍ମର ନିୟମ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାଭାବିକ ସନ୍ତୁଳନ ଅଟେ। ଯାହା ବୁଣାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଉଠେ। କ୍ଷେତରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ବୁଣାଯାଏ ତେବେ ଗୋଲାପ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଜ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ କେବଳ ସମାଜ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଣିଥାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚି ପାରିବା, ନିଜଠାରୁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଉ। ସେହି ମଞ୍ଜି ତୁରନ୍ତ ଗଜା ହୁଏ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସୁପ୍ତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ତାହା ଫଳିତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡ଼ା ହଠାତ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ତାହା କୌଣସି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କିମ୍ବା କର୍ମର ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ଏହା ମୋ ସହିତ ହିଁ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଏହା ନ୍ୟାୟର କ୍ରୂର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମ ଏକ କକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ଏକ ପାଠ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଶିଖିନେଉ ତେବେ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଯଦି ନ ଶିଖୁ ତେବେ ସେହି ପାଠ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ତୀବ୍ରତା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେପରି ଔଷଧ ରୋଗକୁ ହାଲୁକା କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜାଗରୂକତା କର୍ମର କଠୋରତାକୁ କମ୍ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଭାରି ମାନୁଥିଲୁ ତାହା କୌଣସି ଛୋଟ ବାଧା ରୂପରେ ଆସି ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହିଁ କୃପା ଅଟେ। ଫଳର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଯିବା କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳନର ନିୟମ ବଜାୟ ରହିବା। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଏହା ହିଁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଧନ, ପଦ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଘର, ବାହନ ଏସବୁକୁ ସେ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ମାନିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲା। ନା ତା ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ନା କୌଣସି ଉପାଧି। କେବଳ ଏକ ଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାହା ତାକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେହି ଶ୍ୱାସ ଫେରିଯିବ। ସେ ଯାହା କିଛି ଏକାଠି କରିଥିଲା ତାହା ଏଇଠି ରହିଯିବ। ଭାବନ୍ତୁ, ସାଥିରେ କ'ଣ ଯିବ? ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ନା ସେହି ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର ସଫଳତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସାଥିରେ ଯିବ ତ କେବଳ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର। ତାହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେତେ କମେଇଲୁ, ବରଂ ଏହା ଯେ ଆମେ କିପରି କମେଇଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ବରଂ ଏହା ଯେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ଆସେ ତେବେ ତାହାକୁ କେବଳ ଶୋକର କାରଣ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ଅଟେ ତାହା କୌଣସି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କର୍ମର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେ ହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିଦେବ। ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଦି, ବିରୋଧ କରି, କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ତାହାକୁ ସହୁ ତେବେ ସେହି ପୀଡ଼ା ଆମକୁ ଭିତରରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଅନନ୍ତ ଅଟେ। କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଗୁଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦରେ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ସମୟ ବଦଳେ, ଶରୀର ବଦଳେ, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ। ତେଣୁ ସଜାଗ ରହିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବନାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ କରୁଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ତୁଳାଇବା, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କମେଇ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନା ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଥିରେ ଥିବ, ନା ଭିଡ଼, କେବଳ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଛାଇ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ସାଥିରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆମେ ଏହି ପରିମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ହେବ, କିମ୍ବା ଏପରି ଯାହାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଜୀବନ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଅଟେ,
किंतु कर्मर प्रतिध्वनि दीर्घकालिक अटे। तेणु एपरि जीवन बंचंतु जेउथिरे न्याय, करुणा एवं सजागता थिब। कारण शेषरे जहा बाकी रहिब ताहा बाह्य उपलब्धि नुहे, बरं आत्मार अवस्था हेब। एहा ही कर्मर रहस्य, एहा ही आत्मयात्रार सत्य। मनीष निज जीवन रे बहुत किछि एकाठी करिथाए। वस्तुगुड़िक, संपर्क, उपलब्धि, नाम, परिचय। किंतु गोटिए जिनिस अछि जहा से चाहिले मध्य अलगा रखि पारिबो नाही, तार कर्म। ताहा ही ता साथिरे चाले, तारी भितरे बास करे एवं तारी यात्रा को दिग दिए। कठोर शब्द, ताणर कष्ट, बिना कारण रे करा जाइथिबा अपमान, क्रोधरे कुहा जाइथिबा कथा गुड़िक, एसबु केवल क्षणिक घटना नुहे। एगुड़िक आत्मा उपरे अंकित छाप अटे, जहा समय सहित लिभे नाही, बरं परिणाम होई फेरी आसे। आमे प्रायतः एहा मानि नेउ जे जदि आमे काहाकू गाली देलु, अपमानित करिदेलु किंबा निज लाभ पाई काहाकू आघात पहुंचाई देलु, तेबे कथा सेठी शेष होईगला। किंतु आध्यात्मिक दृष्टिरू प्रत्येक भाव एक ऊर्जा अटे। कटुतार भाव भितरे अंधकार सृष्टि करे। मिछर सहारा आत्मार पारदर्शिता को धुआलिया करिदिए। अपमान अन्य काहाकू दिया जाई थाउ, किंतु तार प्रभाव आमर ही चित्त उपरे जमा होई जाए। एही कारणरू अनेक थर जीवन अनायासरे कठिन प्रतीत हुए एवं आमे भाबिबाकू लागू मु तो किछि भूल करी नाही। किंतु आमे भूली जाऊ जे कर्म केवल बाह्य क्रिया नुहे, ताहा मनर प्रवृत्ति मध्य अटे। एहार विपरीत, जदि कौनसी दिन आपण कौनसी भोकिला को खाद्य देले, कौनसी निराश व्यक्ति को धैर्य देले, कौनसी कांदुथिबा व्यक्ति को सहारा देले, तेबे सेही मुहूर्त शेष होई नाही, ताहा एक आलोक होई आपणक जीवनर दिगरे जोड़ी होई गला। सेवार भाव, करुणार स्पर्श, सम्मानर व्यवहार, एसबु अदृश्य निधि अटे। एगुड़िकु ना सिंदूकरे रखा जाए, ना बैंक रे जमा करा जाए, किंतु एगुड़िकर मूल्य सबुठारु अधिक होई थाए। एहा ही सेही संस्कार जहा भविष्यतर रास्ता को सहज करिथाए। जीवनर एक सरल नियम अछि, जहा तुमको निज पाई स्वीकार्य नुहे ताहा अन्य काहाकू दियो नाही। जदि अपमान तुमको कष्ट दिए, तेबे काहाकू अपमानित कर नाही। जदि कठोर शब्द तुमको बिंधे, तेबे निज वाणी को संजयित रख। जदि कुपेक्षा तुमको दुख दिए, तेबे अन्य मानंकु अणदेखा कर नाही। कारण जहा तुमे बांटी थाओ, ताहा ही तुमर पुंजी पालटी जाए। जहा केवल समेटुछ, ताहा स्वप्न अटे। जहा बांटी थाओ, ताहा ही प्रकृतरे निजर अटे। आजिर दुनिया दौड़ा दौड़ी रे छंदी होई जाइछि। प्रत्येक व्यक्ति अधिक पाइबार दौड़रे अछि। अधिक धन, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक प्रभाव। किंतु केबे अटकी जाई एही प्रश्न करिबा आवश्यक, कौन एहा ही शांति अटे? कौन एहा ही जीवनर उद्देश्य अटे? आमे निजे ही इच्छा गुड़िकर जाल बुणु एवं पुणी सेथिरे फसी जाई संघर्ष करो। एहा ठीक सेही बुढ़ियाणी परी जिए निजर जाल निजे तैयारी करे एवं पुणी सेथिरे छंदी होई जाए। जदि किछि क्षण मौनरे बसी आमे आम भितरे उंकी मारी देखिबा, तेबे पाइबा जे आमर बेचैनीर कारण बाह्य संसार नुहे, बरं आमर अनियंत्रित चाहत गुड़िक अटे। मृत्युर भय मनीषको सबुठारु अधिक सताए। किंतु जदि गभीरतार सहित बुझिबा, तेबे मृत्यु अंत नुहे, परिवर्तन अटे। जेपरि दिन ढळे एवं राति आसे, सेहीपरि गोटिए जीवन समाप्त हुए एवं आत्मा निजर यात्रा को आगकू बढ़ाए। किंतु जेउ संस्कार एवं कर्म आमे संचय करिकी जाऊ, ताहा ही परवर्ती यात्रार गुणवत्ता निर्धारण करे।
ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କଟୁତା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଇଛୁ, ତେବେ ଆଗାମୀ ରାସ୍ତା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ, ସେବା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣାଇଛୁ, ତେବେ ସେହି ଆଲୋକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଶରୀର, ନାମ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ସାଥିରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଅଧିକାର ଭାବୁଥିଲୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଯାଏ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନା ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲେ ନା ଉପାଧି କାମରେ ଆସେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ସାଥିରେ ରୁହେ, ଶାନ୍ତ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସଂଗ୍ରହର କୌଣସି ଉପଯୋଗ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ପାହାଡ଼ ସମାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜମା କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରର ରିକ୍ତତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ସତ ତ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମଣିଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର। ସମ୍ମାନ, ସହାନୁଭୂତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମଝଦାରୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିଥାଉ ସେତେ ବଢ଼ିଥାଏ। କେବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି ଆସିଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ଅନୁତାପ ହେବ? କ'ଣ ଏହା ଯେ ଆହୁରି ଦାନ କମେଇବାର ଥିଲା, କିମ୍ବା ଏହା ଯେ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାହାଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିଲି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲି ନାହିଁ? ଏହା ହିଁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼। ଯଦି ଆମେ ଆମର କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରାପରଣର ଭାବନା ସହିତ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ତେବେ ସେହି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଣାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଭିତରରେ ଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଯେ ନ୍ୟାୟ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶେଷରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବଳ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆକୃତି ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆମ ଭିତରର ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଷଣ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଲୁ, ତାହା ହିଁ ଦିବ୍ୟତା ଅଟେ। ଯେଉଁ ସେବା ଆମେ ବିନା ପ୍ରତିଫଳର ଇଚ୍ଛାରେ କଲୁ, ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ହିଁ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ କେଉଁଠି କଠୋରତା ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧୁରତାରେ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ବିନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଲିଭାଯାଇପାରିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ନା ଗୋଟିଏ କଣିକା ସାଥିରେ ନେଇଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ କାହା ପାଇଁ? ଏହି ମୁହ କିସ ପାଇଁ? ଯଦି ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ରହିଯିବାର ଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ନା ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଉ, ଯାହା ଯିବା ସମୟରେ ହାଲୁକା ଥିବ, ଶାନ୍ତ ଥିବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ। ଜୀବନ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଦୀର୍ଘକାଳିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଜାଗ ରହନ୍ତୁ। ବାଣୀରେ ମଧୁରତା, ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ମାନ, ହୃଦୟରେ କରୁଣା ଏବଂ କର୍ମରେ ସମର୍ପଣ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟପୁଞ୍ଜି ଅଟେ। ବାକି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପୁଞ୍ଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାରା ହେବ, ନା କି ସେହି ସବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ସୁଧାରିବାର ଅଛି ଏବେ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଯାହା ହେବାର ଅଛି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟ ଅଟକେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନର ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଅନେକ ଜଟିଳତା
ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ସତ୍ତାର ଇଚ୍ଛା ସର୍ବୋପରି ଅଟେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି, ଚାହେ ତାହା ସୁଖଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ାଦାୟକ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ରହେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା, ବରଂ ଏହା ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହି ଅନୁଭବରୁ ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶତ୍ରୁ ମାନିଥାଉ। ଆମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଦୁଃଖ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଲଟିପାରେ। ଯେପରି ଔଷଧ ପିତା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି କଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମଣିଷ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ମାନି ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ, ତେବେ ତାର ବିରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବିରୋଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୀଡ଼ାର ତୀବ୍ରତା କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମବିକାଶର ସୁଯୋଗ ପ୍ରତୀତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ କହିଥାଏ ଯେ କର୍ମ କେବଳ ବାହ୍ୟକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ତାହା ଭାବ ଅଟେ, ଦୃଷ୍ଟି ଅଟେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପମାନ କେବଳ ଶବ୍ଦରେ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ ଏବଂ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଥର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଯେ ସେ କଠୋର କଥା କହିଦେଲା, ସାମ୍ନା ଲୋକ ସହିଗଲା, କଥା ସମାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଶୁଣେ। ବାଣୀର କମ୍ପନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ତିରସ୍କାର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉ, ତାହା ହିଁ ସମୟ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଫେରିଆସେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧୁ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା, ତିରସ୍କାର କରୁଥିଲା ଏବଂ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମଇଳା ମଧ୍ୟ ଧରାଇ ଦେଉଥିଲା। ସାଧୁ ମୌନ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନା ପ୍ରତିକାର କରୁଥିଲେ ନା କ୍ରୋଧ। ସେ ସବୁ ସହିକରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଘଟଣା ଛୋଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିଲା। ଅପମାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଚଢ଼ାଉଥିଲା। ଅହଙ୍କାର, ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆସ୍ତରଣ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଲେଖାଜୋଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ଫେରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ, ତେବେ ସମ୍ମାନର ଉର୍ଜା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ କାହାର ଗରିମା ଛଡ଼ାଇଛୁ, ତେବେ ସେହି ଅନୁଭବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ଏହା ସନ୍ତୁଳନ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅଟେ, ଯେପରି ମଞ୍ଜି ସେପରି ଫଳ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିନେଲେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପଶ୍ଚାତାପ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧିର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଅପରାଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ଭିତରରୁ ବଦଳିବାର ନିଶ୍ଚୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର କର୍ମର ତୀବ୍ରତା କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଭେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଜଳରେ ଧୂଳି ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଛାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅଟଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ସଜାଗତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଯାଉ, ଚାହେ ତାହା ଭୋଜନ ହେଉ, ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେବଳ ବସ୍ତୁ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଦାନରେ ଅହଙ୍କାର ମିଶିଛି, ତେବେ ସେହି ଦାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ପାଲଟିପାରେ। ଯଦି ସେବାରେ କରୁଣା ଅଛି, ତେବେ ସେହି ସେବା ମୁକ୍ତିଦାୟକ ପାଲଟିଯାଏ। ଜୀବନ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଉପହାର ଅଟେ। ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରିବା। ମଝି ସମୟ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଅଟେ, ନିଜ ଭିତରର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପରଖିବାର। ଯାହା ବାଣ୍ଟିଲୁ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା କେବଳ ଜମା କଲୁ ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଧନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଦ ଏସବୁ ସାଧନ ଅଟେ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ଆମେ କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁ, ତେବେ ସେହି ସାଧନ ଆମର ପତନର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ବାସ୍ତବରେ ମନର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ସୁଖକୁ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ମାନିନେଉ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଅସହନୀୟ ପ୍ରତୀତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଭୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖିନେଉ, ତେବେ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥାନ କୃତଜ୍ଞତା ନେଇନିଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନା ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି, ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିୟମର ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଆଲୋକ ପକାଇଥାଏ, ସେହିପରି କର୍ମର ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ରୂପେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଫଳ ଆସିବ, କେବେ ଶୀଘ୍ର, କେବେ ଡେରିରେ, କେବେ ଏହି ଜୀବନରେ ତ କେବେ ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲିର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଭୋକକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସେମାନଙ୍କର ଗରିମା, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା, ତେବେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ କେବଳ ହାତ ପତାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ବେଦନାଶୀଳ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ନିଜ ମନଃ ପୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣରେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ତେବେ ଏହା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋ ବିକାଶର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବେ, ତେବେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ, ତେବେ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଉଁଛି। ଜୀବନର ସାର ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁ, ତାହା ହିଁ ଆମ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦେଉ, ତାହା ହିଁ ଫେରେ। ଯେଉଁ ଅପମାନ ଆମେ ବାଣ୍ଟୁ, ତାହା ହିଁ ବୋଝ ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯେପରି ସମୟର ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖି ଅନୁତାପ ନ ହେଉ, ବରଂ ସନ୍ତୋଷ ମିଳୁ। ସମର୍ପଣରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କରୁଣାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସଜାଗ କର୍ମରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଭାରତର ଏକ ଶାନ୍ତ ସବୁଜିମା ଭରା ଗାଁରେ ଏକ ପରିବାର ରହୁଥିଲା, ଯିଏ ନିଜର ସରଳତା, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସେବାଭାବ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କୌଣସି ଦେଖାଣିଆ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରେ ଦୀପ ଜଳି ଯାଉଥିଲା, ତୁଳସୀ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ କେବଳ ଜୀବିକା ନଥିଲା, ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଧରତୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ପରିବାର ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଗାଁରେ କେହି ଭୋକିଲା ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା। ଯଦି କାହା ଘରେ ବିପତ୍ତି ଆସେ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପରିବାର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପୂଜାପାଠ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଅଧିକ ଥିଲା, ବିନମ୍ରତା, କରୁଣା ଏବଂ ସେବାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ସୁଖୀ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଜୀବନ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବେଦନା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କେବେ ଖୋଲିକରି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଅଶକ୍ତ ଥିଲା। ତାର ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ଥିଲା ଏବଂ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ହସୁଥିଲା, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା, ତେବେ ତା ଆଖିରେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ
ଏକ ମୌନ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଥ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ବହୁତ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା ଯିଏ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆବେଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ନିରପରାଧ ପଶୁକୁ ଗମ୍ଭୀର ରୂପେ ଆହତ କରିଦେଲା। ସେହି ପଶୁ ଜୀବନ ସାରା ସେହି ପୀଡ଼ାକୁ ବୋହି ଚାଲିଲା। ଯୁବକକୁ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭୁଲର ଏହସାସ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବକୁ ସାହିତି ରଖିଥାଏ। ସମୟ ବିତିଲା, ଜୀବନ ବଦଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଧୁରା ଅନୁଭବ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଲା। ସନ୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ଏହି କଥା କାହାକୁ ଦୋଷୀ ଠହରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ସେହି ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝି ସନ୍ତୁଳିତ ନ କରେ, ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହେ। କେବେ କେବେ ଏହି ଫଳ କଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରିବ। ସଭାରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସନ୍ଥ ଆଗକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ, କର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କଠୋରତା ଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଜୀବନରେ କରୁଣା ତାହାର ଉପଚାର ପାଲଟିପାରେ। ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ସେବା ତାହାର ସନ୍ତୁଳନ ପାଲଟିପାରେ। ତୁମର ପୁଅ କେବଳ ନିଜର ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାର। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏବେ ରୋଷ ନଥିଲା। ସନ୍ଥ କହିଲେ, କେବେ କେବେ ଆମେ ପଚାରୁ, ଏହା ମୋ ସହିତ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି? ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବରୁ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଆମେ କାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଛଡ଼ାଇଛୁ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ନିଜେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପ୍ରକୃତି ଶିଖାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ସଜାଗ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୋଧର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନୁଭବ ପାଲଟିପାରେ। ସନ୍ଥ ଶେଷରେ କହିଲେ, ତୁମର ପୁଅ ବୋଝ ନୁହେଁ, ତୁମ ଘରର ଆଲୋକ ଅଟେ। ତାର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରୁଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛ, ତାହା କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ କରୁଥାଅ। ଏହା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ପରିବାର ନିଜ ପୁଅକୁ ଏବେ ଦୟାର ପାତ୍ର ରୂପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସାଥୀ ରୂପରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଟୁତା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟେ, ତାହା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅଦୃଶ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ସଜାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ନିଜ କର୍ମରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମଣିଷ ହେବାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ଅଟେ, ଶିଖିବା, ବଦଳିବା ଓ କରୁଣାକୁ ଆପଣାଇବା। ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୂଢ଼ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହା କେବଳ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମରୁ ହିଁ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ବିଗିଡ଼ିଥାଏ। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏପରିକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଧାରାରେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାର ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅନଶ୍ୱର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବଦଳୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅଧୁରା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଚେତନା ଏବଂ କର୍ମର ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଯାତ୍ରା ଅଧୁରା ରହିଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଜୀବନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଟେ।
ଆମେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମୟର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବହୁତ ସିଧା ଅଟେ। ସନ୍ତୁଳନ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହି ପରିଣାମ ତୁରନ୍ତ ମିଳୁ କିମ୍ବା ଡେରିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭାବେ ଯେ ସେ ଛଳନା, କପଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ପରିଣାମରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ଭ୍ରମରେ ରଖୁଛି। କର୍ମର ଲେଖାଜୋଖା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଟଳ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପରମ ଚେତନା ସ୍ୱୟଂ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ। ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଅଟେ। ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ରୂପେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। କେହି ବି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରୁ ମପାଯାଏ ନାହିଁ। ଧନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଦ ଏସବୁ କ୍ଷଣିକ ଅଟେ। ବାସ୍ତବିକ ସଫଳତା ତାହା ଅଟେ ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ହାଲୁକା କରେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟତା, କରୁଣା, ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ, ତେବେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାର ବ୍ୟବହାର ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଯାଏ। କର୍ମ କେବଳ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବହାର, ଦୈନନ୍ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ, କୁହାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ, ଏପରିକି ଆମର ସୋଚ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଶୁଭ ଭାବୁ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା କିମ୍ବା ଈର୍ଷା ରଖୁ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦିଏ, ଯାହା ସମୟ ଆସିଲେ ଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ତ କାହାର ଖରାପ କରିନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ଜୀବନରେ କଠିନତା କାହିଁକି ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର କର୍ମର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଜୀବନ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମିଳେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ଆମର ହିଁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଯିବା ଉଚିତ, ବରଂ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆକାର ନେବ। କ୍ଷମାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତେବେ ଆମେ କେବଳ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ମୁକ୍ତ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଝରୁ ହାଲୁକା କରୁ। କ୍ଷମା ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖିଯାଏ, ସେ ନିଜ କର୍ମର ଦିଗକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଦେଇଦିଏ। ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କେବଳ ପୂଜା, ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସି କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରେ, ତେବେ ତାର ପୂଜା ଅଧୁରା ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ତାହା ଅଟେ ଯାହା ଆଚରଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମ ଆମର ଆସ୍ଥା ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସେ। ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଗତକାଲିର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ଆଜିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ବନାଇବା। ଯଦି ଗତକାଲି ଆମେ କାହାକୁ ଠେସ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ, ତେବେ ଆଜି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଗତକାଲି ଆମେ ଆଳସ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲୁ, ତେବେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବା। ଏହି ନିରନ୍ତର ସୁଧାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। କର୍ମକୁ ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ ଭୟଭୀତ ହେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଅଟେ। ଏହା ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାହା ଆମକୁ ଅଧିକ ସଜାଗ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ବୁଝିଯାଉ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କୌଣସି ମହସ୍ୟମୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ,
ବରଂ ଆମର ହିଁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରଚନା ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଛାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଅଟେ। ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଆମେ ବୁଣୁ ତାହା ହିଁ ଫସଲ ହୋଇ ଫେରିଆସେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ଏବଂ କରୁଣା ବୁଣୁ ତେବେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଫସଲ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଈର୍ଷା, ଛଳନା ଏବଂ ଘୃଣା ବୁଣୁ ତେବେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ା ହିଁ ହାତକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସଜାଗତାର ସହିତ ବଛାଯାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କୌଣସି ଅଲଗା ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ତାହା ଆମ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ସଞ୍ଚିତ ରୂପ ଅଟେ। ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଲିର ପରିଣାମ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନାନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହା ବୁଝିଯାଏ ଯେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ନିର୍ମାତା ନିଜେ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ସହିତ ଜନ୍ମ ନିଏ ତେବେ ତାର ଅପରାଧ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଭାବନାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଜୀବନର ଗଭୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ମାନି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅନେକ ଅନୁଭବ ଦେଇ ଗତି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ତାର ପୂର୍ବ କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। କର୍ମର ନିୟମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା କୃପା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସେହିପରି ଅଟଳ ଅଟେ ଯେପରି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଡେଇଁବ ତେବେ ତାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଚାହେଁ ସେ ଏହା ମାନୁ କିମ୍ବା ନ ମାନୁ। ସେହିପରି ଯଦି କେହି କାହାକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଏ ତେବେ ସେହି ପୀଡ଼ାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଫେରେ। ସମୟ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ, ରୂପ ବଦଳାଇ, କିନ୍ତୁ ଫେରେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସଜାଗତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉଠାଇବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତା ଅଟେ। ଜୀବନ ଅଟକି ଯିବାର ନାମ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଏହା ଭାବି ବସିଯାଏ ଯେ ଏବେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲି, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶ୍ୱାସ ନେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିରନ୍ତର ଜାଗରୁକ କର୍ମ କରିବା ଅଟେ। ଯିଏ ଅଟକିଗଲା ସେ ପଛରେ ରହିଗଲା, ଯିଏ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା ସେହି ବିକଶିତ ହେଲା। ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳ ବହୁଥାଏ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହେ, ଯାହା ଅଟକିଯାଏ ତାହା ସଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ବହୁତ ଥର ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ କଠିନତା ମିଳେ। ସେତେବେଳେ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଉଠେ, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସତରେ ଅଛି? କିନ୍ତୁ କର୍ମ ତୁରନ୍ତ ପରିଣାମ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେପରି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ଫସଲ ଉଠିବାରେ ସମୟ ଲାଗେ, ସେହିପରି ଶୁଭ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଫଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖେ, ଶେଷରେ ସେହି ଲାଭବାନ ହୁଏ। ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ତାର ଶବ୍ଦରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଆଚରଣରୁ ଚିହ୍ନା ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ ତାହା ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଓହ୍ଲାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଆମର କର୍ମରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଏହି କର୍ମ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ପାଲଟିଯାଏ। ଯଦି ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତେବେ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଭିତରେ କରୁଣା ଅଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, କ'ଣ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି? କାରଣ ଆଜିର ଚୟନ ହିଁ କାଲିର ପରିଣାମ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନିଜର ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବାରେ ଉର୍ଜା ଲଗାଏ, ସେ ନିଜର ହିଁ ପତନର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସମୟର ଚକ୍ର ବହୁତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଅଟେ। ଯିଏ ସାହାରା ଦିଏ ତାକୁ ସାହାରା ମିଳେ, ଯିଏ ଠୋକର ଦିଏ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠୋକର ଖାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ତତ୍କାଳ ଦେଖାଯାଏ, କେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବୁଝାପଡ଼େ। ଏକ ରୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଏହି ଜୀବନରେ ମିଳେ? ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି ଯେ କିଛି ପରିଣାମ ତତ୍କାଳ ମିଳେ, କିଛି ବିଳମ୍ବରେ ଏବଂ କିଛି ଏତେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରୂପରେ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। କେବେ କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକର ହାସ, କୌଣସି କଠିନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମିଳିଥିବା ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଙ୍କଟରୁ ଚମତ୍କାରୀ ରକ୍ଷା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ହୋଇପାରେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବାଳକ ଶୋଷରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ମାଗୁଛି। ଘରର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ତାକୁ କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ନେହରେ ଭରା ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇଦିଏ। ସେହି ବାଳକ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ହୁଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଝିଅ ଏବେ ଜଣେ ମହିଳା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେହି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରିଶୋଧ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଭାବୁକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାନାବାନାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। କେବେ କେବେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନର ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ହିଁ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟର ନାମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କର୍ମ ମଞ୍ଜି ଅଟେ ଏବଂ ସମୟ ଭୂମି। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ତାହା କେଉଁ ପାଗରେ ଗଜା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ଶୁଭ ଅଟେ, ତେବେ ଦିନେ ତାହା ବୃକ୍ଷ ପାଲଟି ଛାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ସେହିପରି ଯଦି କେହି କେବେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିର କୌଣସି କୋଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ସମୟ ଆସିଲେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧନା ହେଉଛି ସଜାଗତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ କେବଳ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନଥାଉ ବରଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ୁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତେବେ କେବଳ ତାକୁ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରୁଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ କେବଳ ଆଜିର ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଥାଉ। ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ। ପଦ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ କେବଳ ସେହି ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆମର କର୍ମ, ସଂସାର ଏବଂ ଆମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରକୁ ପବିତ୍ର ବନାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ସଂୟମିତ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ବନାଯାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କେବେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସହିତ ପରିପକ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି। ଅତଏବ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ହେବ, ଭୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମାର ବାସ୍ତବିକ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଇଦାନରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଥମିଗଲା ଏବଂ ରଥଚକ୍ରର ଧୂଳି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭିତରର ମଣିଷ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ସେ ନିଜ ସାରଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ହେ କେଶବ, ଏହା କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ଯିଏ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ବାଛେ, ତାକୁ ହିଁ କଠିନତା କାହିଁକି ଘେରିଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଛଳନାରେ ଜୀବନ ବିତାଏ, ସେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ସେହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ମାନବତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଉଠି ଆସିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଗଭୀର ଅଟେ ଯେତିକି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ। ମଧୁସୂଦନ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପାର୍ଥ, ସମୟର ଗତି ରେଖା ପରି ସିଧା ହୋଇ ନଥାଏ, ତାହା ବୃତ୍ତ ପରି ଘୂରିଥାଏ। ଯାହା ଆଜି ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଚକ୍ରର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ତୁମେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ତାନାବାନା ଅଗଣିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବୁଣା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଫଳ ତୁମକୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଚେର ବହୁତ ଗଭୀରରେ ଅଛି। ସେ ଆଗକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କର୍ମ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ପରିଣାମ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ, ଯେପରି ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ପଥର ଯାହା ପାଣିରେ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି କର୍ମ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ତରଙ୍ଗ ଡେରିରେ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ତେବେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମାନିନେବା ଯେ ଯାହା ଏବେ ଘଟୁଛି ତାହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଅଧୁରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଟେ। ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଭାବିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତିଫଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ଯେ ତାହା କୌଣସି ପୁରୁଣା କର୍ମର ବଳକା ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏବେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଅନାୟାସ ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ମିଳିଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟଣା ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ତର୍କ ତତ୍କାଳ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଧରିନିଅ କୌଣସି ନଗରରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମପୂର୍ବକ ସାଧନା କରୁଥିଲା, ସେବା କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ବିନମ୍ର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚତୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଛଳନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଚୋରାଇ ନେଉଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଉଭୟ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ଦୋଷୀ ବର୍ତ୍ତିଗଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଉପରେ ଆରୋପ ଲାଗିଲା। ସଂସାର ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନିନେଲା। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦୋଷୀ ନିଜ ଲାଭ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି କହିବ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାହାଣୀ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ନା, ଜୀବନର କାହାଣୀ ତତ୍କାଳ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସମୟର ଚକ୍ର ଘୂରିଥାଏ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅପମାନ ସହିଲା ନିଜ ଭିତରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରେ। ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଇ ତା ପାଇଁ କବଚ ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଛଳନାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରର ଦୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗରେ ତାର ହିଁ କର୍ମ ତାକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସେ ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜ ଜାଲରେ ହିଁ ଫସିଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ଆଜି ଚମକୁଛି ତାହା ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ଧୁଆଳିଆ ଦିଶୁଛି ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସତ୍ୟର ଆକଳନ କର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସେହି ଦିଗରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର କର୍ମ କେବଳ କ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ଊର୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅହଙ୍କାରରୁ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ଊର୍ଜା ସହିତ ଫେରିବ। ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଣାରୁ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହି କୋମଳତା ସହିତ ପ୍ରକଟ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଫଳ କେବେ ମିଳିବ, ବରଂ ଏହା ଯେ କର୍ମ କେଉଁ ଭାବନାରୁ କରାଗଲା। ପ୍ରାୟତଃ ମଣିଷ ପରିଣାମ ଦେଖି ନିଜ ମାର୍ଗ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ପଥ କଠିନ ଲାଗେ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ମାର୍ଗ ସହଜ, ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ବିଜୟ ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ଆନ୍ତରିକ ସନ୍ତୁଳନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନତାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ ଯାହା ତାକୁ ଭିତରରୁ ଅଟଳ କରିଦିଏ। କୃଷ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ପାଲଟି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗେ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାପକ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୁହ ବହେ ତାହା କେବଳ ପୀଡ଼ାର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧିର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେପରି ବର୍ଷା ପରେ ଆକାଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ହୋଇପାରେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧରିନିଅ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେହି ପୁଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟାଳି ଦେଇ ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଆଘାତରେ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପାପଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିଣାମ ଅଟେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାରର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଲେଖାଜୋଖାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷ୍ୟା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ କଠିନତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିରାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ଗଜା ହେବ, ସମୟ ଯାହା ବି ହେଉ। ସଂସାରର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିବେକର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ସେ ନିଜକୁ ହରାଇ ବସେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ସହିତ ସ୍ଥିର ରହେ, ଭଲେ ହିଁ ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସେ ହିଁ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଜୀବନର ଆକଳନ ଗୋଟିଏ ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ କର ନାହିଁ। ଯାହା ଆଜି ଦୁଃଖ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ତାହା କୌଣସି ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଆଜି ସୁଖ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୟର ଲମ୍ବା ଧାରାରେ କାମ କରେ। ଅତଏବ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥାଅ। ନିଜ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖ। ପରିଣାମର ଚିନ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭାବର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାରଣ ଶେଷରେ ସେହି ଭାବ, ସେହି କର୍ମ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଯିଏ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖେ, ସେ ହିଁ କାଲି ଇତିହାସ ଲେଖେ। ଏବଂ ଯିଏ ଆଜି ଛଳନାରେ ହସୁଛି, ତାର ହସ ସମୟର ଅଗ୍ନିରେ ନିଜେ ଲିଭିଯାଏ। ଆତ୍ମିକ ମୁକ୍ତିର ଯାତ୍ରା ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ବନ୍ଧନ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ନୁହେଁ, ଭିତରର ଚିତ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ତକୁ ଯଦି କୌଣସି ଉପମାରେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ଦର୍ପଣ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଚେହେରା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପର ଛାପ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ, ଯାହା କହୁ, ଯାହା କରୁ ଏବଂ ଏପରିକି ଯାହା କେବଳ ମନରେ କଳ୍ପନା କରୁ, ସବୁକିଛି ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ବନିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ କର୍ମକୁ କେବଳ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ବୋଲି ବୁଝି ନିଅନ୍ତି, ଯେପରି କାହାକୁ ଦାନ ଦେବା, କାହାକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମ କେବଳ ହାତରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ଊର୍ଜା ଅଟେ, ଯାହା ଭାବନା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରୁ, ତେବେ ପରିଣାମର ଦିଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। କାରଣ ଏହା ଯେ କର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତି ତା ପଛରେ ଥିବା ଚେତନାରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କର୍ମ ନିଜର ଦିଗ ଏବଂ ଫଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ ନାହିଁ, ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହା ତୁରନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କିମ୍ବା ପାପ ରୂପରେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ତାହା ଊର୍ଜା ରୂପରେ ସଞ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ହିଁ ତାହା ଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ସେହି ପରିଣାମ ଲୁହ ପାଲଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କେବେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉପହାର ରୂପରେ ଏବଂ କେବେ କୌଣସି ଏପରି ଅନୁଭବ ରୂପରେ ଯାହା ବାହାରୁ ବରଦାନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଧୁରା ପାଠର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ମଣିଷ ଅନେକ ଥର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ
ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେ କୌଣସି ଅଜଣା ଦିଗକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହି ଟାଣ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଣାମ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ସେହି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିତରରେ ଅଙ୍କିତ ଅଛି। ଜୀବନ କେବେ କେବେ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନକୁ କେବଳ ତର୍କରେ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ସଜାଗତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ, ତେବେ ଅନେକ ଗଣ୍ଠି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗେ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ନ ମାନିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପରିଣାମର ଖାତିରେ ହିଁ କରା ନ ଯାଉ, ବରଂ ଏହା ଯେ ପରିଣାମକୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ନ ଯୋଡ଼ାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭାବନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫଳକୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଚିତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲୁକା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଚିତ୍ତର ମୌନ ହେବା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନ୍ତରିକ ସନ୍ତୁଳନର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରରେ ଆଶା କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେବା ଏବଂ ପାଇବାର ଗଣନା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅଟେ। ଏହି ମୁକ୍ତି ସଂସାରରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭିତରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାର ଅଟେ। ଅନେକ ଥର ଆମକୁ ଯେଉଁ କଠିନତା ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୟାସର ଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଧୁରା ଅନୁଭବର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଜୀବନର ଧାରା ସିଧା ନୁହେଁ, ଚକ୍ରାକାର ଅଟେ। ଯାହା ଅଧୁରା ରହିଯାଏ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନରେ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜାଗରୂକତାର ସହିତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସେବା କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଭିତରରେ ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ନାହିଁ ଯେତିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସେବା କରେ। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ପୀଡ଼ା ସ୍ୱାର୍ଥ କାରଣରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ତପସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇନିଏ। ତପସ୍ୟା ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଗଣ୍ଠିକୁ କୋହଳ କରେ। ମାନବ ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ମାନି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚେତନାର ଉତ୍କର୍ଷର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଯୋନିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ପାଖରେ ବିବେକ ଏବଂ ଚୟନର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏହି ଚୟନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହିଁ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱାର ସେତେବେଳେ ହିଁ ଖୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରର ବୋଝ କମ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମର ତାଲିକା ନେଇ ସବୁବେଳେ ହିସାବ କିତାବ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଧନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉପଲବ୍ଧି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ହିଁ ରୂପ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆମେ ଏଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛୁ କିମ୍ବା ଏହାର ଉପଯୋଗ ସାଧନ ରୂପରେ କରିପାରୁଛୁ। ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଅହଙ୍କାରକୁ ବଢ଼ାଏ ତେବେ ତାହା ବନ୍ଧନ ପାଲଟିଯାଏ। ଯଦି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ସେବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟେ ତେବେ ତାହା ସାଧନାର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଗୃକତା ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଊର୍ଜା ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଜନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏହି ସଜାଗତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ନୂଆ ପାଠ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରୁହେ। ମୋକ୍ଷ ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଉଥିବା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ତାହା ନିରନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଶାଗୁଡ଼ିକର ଆସ୍ତରଣ ହଟେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହିଁ ଏହି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ।
ଭିତରରୁ ହାଲୁକା, ସଜାଗ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଧନ, ଅଭାବ ଏବଂ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ସାଧନ ଥାଏ, ତେବେ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନମ୍ରତାର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଅଭାବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଦୋଷ ନା ଗରିବୀରେ ଅଛି, ନାହିଁ ସମ୍ପନ୍ନତାରେ। ବାସ୍ତବିକ ଦୋଷ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାନଯାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଜର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମ ନିଏ। ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଯାହା କିଛି ଆଜି ଘଟୁଛି ତାହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ କାରଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୀବନ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ମାନି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହା ଚେତନାର ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାହା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅସନ୍ତୁଳନର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। କେବେ କେବେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉ, କାହାର ଅସଫଳତା ଉପରେ ହସି ଦେଉ, କିମ୍ବା କାହାର ବିବଶତାକୁ ହାଲୁକାରେ ନେଇଯାଉ। ଏପରି କ୍ଷଣ ଆମ ଭିତରରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ସେହି ଛାପ ସମୟ ସହିତ ଫେରିଆସି ଆମକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବନାଏ, କେବେ ଲୁହ ପାଲଟି, କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଲଟି। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଫଳର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସନ୍ତୁଳନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁଭ କର୍ମ ଅଧିକ ଅଛି, ତେବେ କେବେ କେବେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଠିନତା ଆସିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଳକା ଦୋଷ ଏହି ଜୀବନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାର୍ଗ ସରଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ବିପରୀତ, ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାକି ଅଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାଗରୂକତା ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଫଳ କେବେ ଏବଂ କିପରି ମିଳିବ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଅଟେ ଯେ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଭାବନା କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କରୁ, ତେବେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ଅଧା ରହିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେବା ଏହି ଆଶାରେ କରୁ ଯେ ବଦଳରେ ଆମକୁ କିଛି ବିଶେଷ ମିଳିବ, ତେବେ ତାହା ବ୍ୟାପାର ପାଲଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କରୁଣାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ୟାଗର ଭାବ ଫଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ସହଜ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। କାହାର ଭାଗର ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବାର ପ୍ରୟାସ ଶେଷରେ ଅସଫଳ ରହେ। ସଂସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବନାର ସ୍ତରରେ କାମ କରେ। ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଓଜନ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିତରେ ଛଳନା ଅଛି, ତେବେ ବାହାରର ଚମକ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତେବେ ବାହ୍ୟ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦରିଦ୍ର ବନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏହା ବୁଝିନିଏ ଯେ ତାର ବାସ୍ତବିକ ମାର୍ଗ ସେବା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହ୍ୟ ସଫଳତାରୁ ମପାଯାଏ ନାହିଁ। ସଫଳତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ତୃପ୍ତି ଅଟେ। ତୃପ୍ତି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଳନ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ତାକୁ ଭିତରରୁ ସମୃଦ୍ଧ ବନାଏ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ନ ଛାଡ଼େ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସାଧନା ପାଲଟିଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରରେ ଓହ୍ଲାଏ, ତେବେ କଠିନତା ଶତ୍ରୁ ରହେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଲଟିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନ ଏକ ପାଠ ନେଇ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ ପରିପକ୍ୱ ବନାଏ। ସଙ୍ଗତିର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ବନାଇ ପାରିବେ। ଭଲ ସଙ୍ଗତି ବିବେକ ଜଗାଏ,
ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ଭ୍ରମକୁ ବଢ଼ାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଚକ୍ରରେ ସଞ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଆଶା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗର ସଂଖ୍ୟା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହି ଶାନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆନ୍ତରିକ ସନ୍ତୁଳନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ତ ଅତୀତ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରୁହେ ଏବଂ ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରୁହେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସଜାଗ ରହେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷ୍ୟା, ଲାଳସା ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ମୁକ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ମନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖିଯାଏ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିତରରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଥାଏ। ଶେଷରେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଏ ଯେ ସାଧନ ଆସିଲେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ କର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ଲେଖାଜୋଖା ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିତରର ସ୍ଥିତିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଆଲୋକ ଜାଗେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ, ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗରୂକତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ହିଁ ଏହି ପ୍ରୟାସର ସତ୍ୟ ସଫଳତା ଅଟେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟିଆ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତମୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିର କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ପାଇଁ ଅନମୋଲ ଅଟେ। ଆଗାମୀ କଥାରେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ମନ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ବସାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।